सर्वप्रथमे मु प्रभु को धन्यवाद देउछि एवं आपण मानक मध्य स्वागत एवं ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जनाउछि। नमस्कार। आसंतु आजिर प्रसंग रे आमने शिखिबा यीशु ख्रीष्ट को स्वागत करिबा। यीशु ख्रीष्ट को स्वागत करिबा विषय शिखिबा पूर्व वाक्यर लोकलिखित समाचार एक पर्व 39 पदरु 49 पद पर्यंत आमने पढ़िबा। ए वाक्य एपर लेखा जायछि, एही समय मरियम उठी पार्वती अंचलस्थ जिहुदा प्रदेशर गोटे नगर को शीघ्र गमन कले। पुणे जिखर गृह में प्रवेश कर एलिजाबेथ को नमस्कार कले। आउ एलिजाबेथ मरियम को नमस्कार सुनिबा मात्रे शिशुटी तांको गर्भ रे नाची उठिला। पुणी एलिजाबेथ पवित्र आत्मा पूर्ण हुई अति उच्च स्वर रे कहले, नारी मानक मध्य तुम्हे धन्य, पुणी धन्य तुमर गर्भर फल। आउ मो प्रभुंकर माता जे मो निकट को आसीबे, मोर एही सौभाग्य केउठार हैला। कारण देख, तुम्भर सभासणर स्वर मो कर्णरे प्रवेश करिया मात्रे शिशुटी मो कर्णरे उल्लास रे नाची उठिला। जे विश्वास कले से धन्य, कारण प्रभुंक ठारू तांकु जहा जहा कुआ जाई अछि से सबु सफल हेबो। एथिरे मरियम कहले, मोहर प्राण प्रभुंकर प्रशंसा करुछि, पुणी मोहर आत्मा मो त्राणकर्ता ईश्वर ठारे उल्लासित होई अछि। कारण से अपना दासीर दीनावस्था पुणी प्रति दृष्टिपात करिअछन्ति। आउ देख, अद्यावधि पुरुषानुक्रम रे समस्ते मते धन्य बोली कहिबे। कारण जे शक्तिमान से मो प्रति महत् कर्म करिअछन्ति, ताहांकर नाम पवित्र। प्रार्थना करिबा। पवित्र प्रभु, धन्यवाद दउछु, तुमे आमानक सुजोग दैछु तुमरी वाक्य शिखिबा पई एवं तुमरी जगतर आगमन विषय महत् विषय जानिबा पई आमानक हृदय चक्षु खुली दियो। तुम निमंते आमानक व्यवहार कर, जे तुमरी दास दासी माने एई स्वर्गीय वाक्य शुणुछन्ति प्रत्येकଙ୍କୁ आशीर्वाद कर। तुम निमंते व्यवहार कर एवं मो मुख दे तुमे कथा कुह। समस्त गौरव तुमको दे प्रार्थना शुणियाछ। धन्यवाद दे यीशुଙ୍କ नाम रे मागुछु, आमेन। प्रिय प्रभुଙ୍କ दासी माने आजिर प्रसंग रे हमने शिखिबा जे यीशु ख्रीष्ट को स्वागत करिबा। आज तो यीशु ख्रीष्ट जन्म ग्रहण करबा को जाउ नांती, किंतु 2024 वर्ष पूर्वे से जगत रे से जन्म ग्रहण करथिले। किंतु आज आमने तांकर से जन्म दिवस को स्वागत करिया पई सर्वत्र एकत्र आनंद उल्लास सहित आमने पर्व पालन करूछु। आजिर ए मास रे जो आमने पहुंची अछु, अनेक लोक ए मास पई अपेक्षा रे थांती। वर्षकर शेष मास रे आनंद उल्लास सहित लोक माने यीशु ख्रीष्टଙ୍କ जन्म उत्सव को पालन करथान। किए तो नवेम्बर मासरु आरंभ करथाए एवं किए डिसेम्बर 25 पर्यंत लोक माने यीशु ख्रीष्टଙ୍କ जन्म उत्सव को पालन करथाते एवं तांको समस्त विषय नै उत्साह आनंद सहित प्रशंसा सहित तांको स्वागत करिथांते। एणु प्रिय प्रभु दादासी मान आमे केमिति तांकर जन्म उत्सव को आमने पालन करूछु, किपरि आमने स्वागत करूछु। कारण एई मासरे प्राय प्रत्येक परिवार मध्य आनंद सहित लोक माने एकत्र सहित परिवार मध्य खाद्य विषय, वस्त्र विषय देखंतु, गृह विषय भी देखंतु, सजा सजी करी सब विषय प्रस्तुत थांती एवं निजर चर्च गृह मध्य सजा सजारे से माने प्रस्तुत थांती एवं समग्र अंचल रे जो स्थान रे प्रभु को जानी छथि सेही प्रत्येक स्थान रे लोक माने शब्द सहित माइक सेट सहित आनंद उल्लास सहित गीत गान करी नाच गीत करी उत्तम स्वर रे प्रभु को प्रशंसा करि थांती। एवं एही समय ही लोक माने बंधु बांधव सहित सहभागिता करिबा पई एवं बंधु वर्ग मानकु निज गृह को स्वागत करि थांती एवं बंधु वर्ग गृह को जाई मध्य आनंद सहित एकत्र सहित पर्व पालन करि थांती। एणु आमे मध्य एही सुजोग को हाथ छड़ा करिबा नै। कारण प्रभु आपण मानकु आमानकु प्रेम करिबा हेतु से जगत को आगमन कले
ଏବଂ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ନିଜର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଜଗତକୁ ଆଗମନ କଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଆଶା ଦେଇଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବିଷୟ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବାରେ ପଛକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅବହେଳା କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି, ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଗୃହ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏକତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। କିଏ ଖାଦ୍ୟପେୟ କରୁ କରୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବିତେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିଏ ମଦ୍ୟପାନ କରୁ କରୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବିତେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିଏ ନାଚ ଗୀତ ମଜା ମଜା ବିତେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେହି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ଆମେ ଏପରି ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ପର୍ବ 37-39 ପଦରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ପରିଜନ ଗୃହ କି ସମାଜକୁ କି ବନ୍ଧୁକୁ କାହାକୁ ବିରୁଦ୍ଧ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମୋ ଠାରେ ତାଙ୍କର ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ତାର ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କି ଗାଲାତ୍ୟ 1 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବା। ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାଦାସୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଏପରି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସେ ଯଦ୍ୟପି ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସଦୃଶ ମୋ ସଦୃଶ ହେଲେ, ସର୍ବତ୍ର ବିଷୟରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ହେଲେ। ଯଦ୍ୟପି ସେ ଈଶ୍ୱର ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ମୋ ଭଳିଆ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ହେଲେ ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ସେ ଆନନ୍ଦର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୀ ହେଲେ ଏବଂ ଦିନେ ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଉଥିଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ପରିବାର ଅଛି ସେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଥିଲା। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ବନ୍ଧୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପାଳନ କରୁଅଛ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ଏବଂ ସେ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପରି ମଧ୍ୟ ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେମିତି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କଲେ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବତ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସଦୃଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ପାପ ତାଙ୍କଠାରେ ନଥିଲା, ସେ ପାପ କେବେ କରିନଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାସଦାସୀ ମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଜୀବନ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ କେବେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଦରକାର। ସେଇ ଯେଉଁ ଦିବସକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ, ସେହି ଦିବସକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ କିପରି ଆମେ ତାହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ପର୍ବ 26 ପଦରୁ 38 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯୋସେଫ ମରିୟମ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କିପରି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କିପରି ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମରିୟମ ଏବଂ ଯୋସେଫଙ୍କ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମରିୟମ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଏବଂ ତୁମେ ତାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, ସେ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେବେ। କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏହା କିପରି ହେଇପାରିବ। ଲୋକ 1 ପର୍ବ 34 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି,
କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଦୂତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହା କିପରି ହେବ? ମୁଁ ତ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଦେଖ, ମରିୟମଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଯେ ଏଇଟା କିପରି ହେବ। ହଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାଦା, ସେମାନେ ସେ ଯଦି ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି କେମିତି ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ? ଏହା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ସେ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି କିପରି ହେବ? କାରଣ ଯଦି ସେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବେ କି ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥା ରହିବେ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଅପମାନ କରିବେ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଓ ପରାତ୍ପର ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଆବରିବ, ଏଣୁ ଯେ ଜାତ ହେବେ ସେ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ସେତେବେଳେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ସେହି ସମୟରେ ମରିୟମ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି 38 ପଦରେ। ଏଣୁ ଏଥିରେ ମରିୟମ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ତାହାପରେ ଦୂତ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ମାନେ, ମରିୟମ ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟର କାରଣ ଥିଲା। କାରଣ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତାନ ହେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନର ବିଷୟ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ସମାଜ ପରିଜନ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ୟା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ଦାସୀ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଘ୍ନର କାରଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୋସେଫ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ମରିୟମ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିଅଛି, ସେହି ସମୟରେ ମାଥିଲୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ପର୍ବ 18 ପଦରୁ 19 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ଏହିପରି ହେଲା, ତାହାଙ୍କ ମାତା ମରିୟମ ଯୋସେଫଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ସହବାସ ପୂର୍ବେ ଯେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାରେ କର୍ତ୍ତୃକ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୋସେଫ ଧାର୍ମିକ ଥିବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶରେ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରିବାରୁ ଗୋପନରେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଗୋପନରେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଯୋସେଫଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା। ଯୋସେଫଙ୍କ ମନରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ମରିୟମ ପାଇଁ ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯୋସେଫ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଘ୍ନର କାରଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୂତ ଆସି କହୁଛନ୍ତି 20-21 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନସ୍ଥ କଲା ପରେ ଦେଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯୋସେଫ, ତୁମର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମରିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କର୍ତ୍ତୃକ ହୋଇଅଛି। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। 24 ପଦରେ, ଏଥିରେ ଯୋସେଫ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ସେପରି କଲେ ଓ ନିଜ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଦାସୀମାନେ, এই ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଉଭୟ ପାଇଁ ବିଷୟ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା। ଆଜି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ କେତେଟା ବିଷୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କାରଣ ଥାଏ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କାରଣ ହେଇପାରେ। ହୁଏତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର କାରଣ ହେଇପାରେ। ଏଣୁ ସମସ୍ତ ଏକତ୍ରରେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପାସନା କରିବା କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେଇପାରେ। ସମସ୍ତ ଭୁଲି ଯାଇ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯୋସେଫ ମରିୟମ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଦରକାର, ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ବାଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗତକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଆଜ୍ଞାକୁ ବି ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ସେ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ସେମାନେ ଦୁହେଁ ନମ୍ର ହେଲେ। ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଘ୍ନର କାରଣ ଥିଲା, ତାହା ସେମାନେ ନମ୍ରତା ସହିତ ତାହା ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ମରିୟମ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେ କହୁଥିଲେ ଏହା କିପରି ହେବ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ କର୍ତ୍ତୃକ ସେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବେ
ଏବଂ ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅପମାନ ବିଷୟ ହେବ, ସେ ନିନ୍ଦିତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାଦାସୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଥିବ, ଅଶାନ୍ତି ଥିବ, ସମସ୍ତ ଭୁଲି ଯାଇ ଉଭୟ ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମାଥ୍ୟୁ 17 ପର୍ବ 20 ପଦ ଲେଖାଇଛି ବିଶ୍ୱାସ ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ଭବ। ଏବଂ ହିତୋପଦେଶ 3 ପର୍ବ 5 ଏବଂ 6 ପଦ ଲେଖାଇଛି ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବାନ୍ତକଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ନିଜ ସୁବିବେଚରେ ଆଉଜି ପଡ଼ ନାହିଁ। ଆପଣାର ସବୁ ଗତିରେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭର ପଥ ସବୁ ସରଳ କରିବେ। ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର। ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଜି ବି ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାଦାସୀମାନେ ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ, ବାଧ୍ୟତା ସହିତ, ନମ୍ରତା ସହିତ ଏବଂ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ପର୍ବ 39ରୁ 49 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜେ ପଢିଛୁ। এই ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁଛୁ ସହଭାଗିତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଦରକାର। ହୁଏତ ସହଭାଗୀ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ এই ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଦୁହେଁ ମରିୟମ ଏବଂ ଏଲିସାବେଥ ଦୁହେଁ ମିଶି କିପରି ସହଭାଗିତା ପାଉଛନ୍ତି। ମରିୟମ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଅସମ୍ଭବ ସମୟରେ ସେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରୁଛନ୍ତି। ଏଲିସାବେଥ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଶା ନଥିଲେ, ସନ୍ତାନ ପାଇବା ଆଶା ନଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମିଶିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଆମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆଗମନ କରିନଥାନ୍ତେ ଆଜି ନରକକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ଆଶା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସହଭାଗିତା ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଦରକାର। ପରିବାରରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି ତାହା ଭୁଲିଯିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବୁଝାମଣା ଭୁଲ ରହିଛି ତାହା ଭୁଲିଯିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ପରିବାର ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ଅଛୁ, ବାପା ମା ପରିଜନ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଯଦିଓ ବି ଆମମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ହୁଏତ ଯଦିଓ ବି ଆମମାନଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଗୃହ ବି ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସହଭାଗିତା ହେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଦରକାର। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଏହି ସହଭାଗିତାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ଏହି ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ହୁଏତ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରି ନିଜ ଗୃହକୁ ଯାଇଥାଏ, କି ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ମଦ୍ୟପାନ କରି ସେହି ସହଭାଗିତାରେ ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଆନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ବାହାରେ ନଥିବେ, କୌଣସି ସହଭାଗିତାରେ ନଥିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାଦାସୀମାନେ ଏହି ଦିନକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସହଭାଗିତା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଦିନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବ 18 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏପରି ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ମତ ନ ହୁଅ, ସେଥିରେ ତ ଅତ୍ୟାଚାର ଜନ୍ମେ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଗୀତ, ସ୍ତୋତ୍ର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଗୀତ ଗାନ କର। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ଦରକାର। ମରିୟମ, ଯୋସେଫ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମରିୟମ, ଏଲିସାବେଥ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛନ୍ତି। ମରିୟମ ଏଲିସାବେଥକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଲିସାବେଥ ମଧ୍ୟ ମରିୟମକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇପାରିବେ କି? ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇବା ଦରକାର।
आमମାନଙ୍କର गीत तो अनेक प्रकार गीत रहुछि जोड़ा अन्य को देखा निज स्वर को देखा एवं अन्य माने जेपरि आपनको स्वर रे जेपरि खुशी हेबे सेति पय माने गीत गाउछु किंतु ए वाक्य रे हम माने देखुछु एलिजाबेथ एवं मरियम उभय सहभागिता मध्य पवित्र आत्मा पूर्ण ही गीत गान करुछंती एणु आम जेते जन भी यदि गीत गाउछु पवित्र आत्मा पूर्ण ही गीत गाइबा दरकार मद्यपान कर गीत गाइले कि आम कौन सी खराब कार्य हो निजक देखा गीत गाइबा नहीं देखो से माने प्रभु ठार जो उपकार पाई से माने पवित्र आत्मा पूर्ण होचंदी एवं गीत गान करी परमेश्वर प्रशंसा करुछंदी यदि 46 एवं 49 पद पर्यंत आम जदि पढ़ा मरियम पवित्र आत्मा पूर्ण हो प्रभु को प्रशंसा करुछंती कारण लोकलिखित सुसमाचार 1 पर्व 35 पदरे एपरि देखुछु से पवित्र आत्मा पूर्ण ही संतान जात करुछंती दूत तांको उत्तर देले पवित्र आत्मा तुम उपरे अवतरण करिवे और परात्पर शक्ति तुमको आवरिबो एणु जे जात हेबे से पवित्र ईश्वर को पुत्र बोली ख्यात हेबे मुख्यतः मरियम भी पवित्र आत्मा पूर्ण हेले एलिजाबेथ मध्य से पवित्र आत्मा पूर्ण होछंती 39 रु 41 पद पर्यंत जदि पढ़ा ए वाक्य लिखाई एही समय मरियम उठी पार्वती अंचलस्थ जिहुदा प्रदेश गोटे नगर को शीघ्र गमन कले पुणी जिखरियंकर गृह प्रवेश करी एलिजाबेथ को नमस्कार कले आउ एलिजाबेथ मरियमंकर नमस्कार सुनिबा मात्रे शिशु तांकर परे नाची उठिला पुणी एलिजाबेथ पवित्र आत्मा पूर्ण हुई अति उच्च स्वर कहला नारी मानक मध्य तुम्भे धन्य पुणी धन्य तुमर गर्भर फल एलिजाबेथ मध्य पवित्र आत्मा पूर्ण ही गीत गान करुछंती देखंतु प्रिय प्रभु दादस्य माने आम स्वर रे प्रभु को नाम गौरव हेबा दरकार पवित्र आत्मा पूर्ण ही आम गीत गान करबा दरकार मद्यपान नहे कि का सहित झगड़ा कर क्या देखा नुहे आम स्वर रे प्रभु को नाम गौरव हेबा दरकार एणु प्रिय प्रभु दादासी माने गीत गान करी परमेश्वर को प्रशंसा करबा दरकार प्रशंसा करबा सहित ईश्वर को स्वागत करबा दरकार एवं नाच गीत करी मध्य स्वागत करबा दरकार देखंतु एई वाक्य भी देखुछु ए माने जेतरे गीत गान करूछंती तांको सहित नाचिबा पई माने छोट शिशु गर्भरे नाची उठुछंती यीशु ख्रीष्ट से गर्भरे थाई कि स्वागत करुछंती नाच सहित माता को उदर थाई मध्य से नाच गीत करुछंती यदि 44 पदरे जदि देखिबा कारण देख तुम संभाषण स्वर मो कर्ण रे प्रवेश करिबा मात्रे शिशु मो गर्भरे उल्लास करी नाची उठिला ए वाक्य एलिजाबेथ प्रकाश करुछंती तांको स्वागत करुछंती नाच सहित स्वागत करुछंती एणु प्रिय प्रभु दादसी माने आम माने समस्ते प्रभु जीशु ख्रीष्ट को स्वागत करने आवश्यक कारण आम को वर्ष को यह सुजोग मिलूँ आम अवहेला करवा नहीं प्रभु को निमंते व्यवहार एणु सर्वदा आम आम परमेश्वर को निमंते निजक उत्सर्ग करने दरकार मुख्यतः आम देखिलु जे आम जिते भी प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जन्म दिवस उत्सव को आम पालन करुछु सर्वत भाव से आम मान पर सदृश सबु विषय यदि आम देखिलु तांकर मानवीय शरीर जेपरि आवश्यक होता खाद्य वस्त्र बासगृह एवं जमती जन से जमती आनंद रे दुख रे समस्त बंधुत्व एवं सहभागितार एवं परीक्षा रे प्रार्थना रे विश्वास रे एवं प्रभु ठारे निर्भर करिया विषय जेपरि से मनुष्य सदृश हेले से प्रकार से प्रभु आमानकर समस्त दुख जातना को से बहन कले से परी तांको जदि आम स्वागत करुछु जोसेफ मरियम जेपरि स्वागत कले
विश्वास करी एवं प्रभु को बाध्य होई निजे नम्रता एवं निजक उत्सर्ग करी प्रभु को स्वागत कले आमे जदि प्रिय प्रभु दादासी माने आम गृह को प्रभु केतला आसिले आमे जदि विश्वास करिबा बाध्य हेबा नम्रता निजक जदि प्रभु थार उत्सर्ग करी से दिन जदि स्वागत करिबा ताले प्रभु आपण गृह रे से जन्म ग्रहण करिवे आपण हृदय जन्म ग्रहण करिवे आपण परिवार मध्य से बास करिवे। द्वितीय विषय आम समस्ते सहभागिता करिबा काहाकू छाड़िबा नहीं छोट पिलारू वृद्ध पर्यंत समस्त सहभागिता हेबा दरकार गाँव रे मंडली रे एवं जेते जन विश्वास विश्वासी सहभागिता रे प्रभु को आमने स्वागत करबा दरकार गीत गान करी पवित्र आत्मा रे पूर्ण ही आमने स्वागत करबा दरकार एवं परस्पर को उत्साह देबा दरकार एवं जेतेबेले आमने नाच करूछु तो जेमती जहन गर्भ रे पवित्र आत्मा रे पूर्ण ही जेमती नाचुछंती आमने मध्य सेही परि पवित्र आत्मा रे पूर्ण ही गीत स्तोत्र एवं संकीर्तन करी नाच करी परमेश्वर को आमने स्वागत करबा कारण ए दिन को आमने पाइछु काहारे निकट आमे लज्जित हेबा नहीं प्रभु को पाई ए सुजोग पाइछु आमने आधा को आमने हरैबा नहीं एवं प्रभु को कार्य आमने सर्वदा प्रस्तुत रहिबा दरकार एणु प्रिय प्रभु दादासी माने यीशु ख्रीष्ट को आमने स्वागत करबा आमने अवहेला करबा नहीं कि लज्जित हेबा नहीं केते दुख समस्या अपमान भी आसु आमने प्रभु को निमंते सबु प्रस्तुत होई तांको स्वागत करबा दरकार एणु सर्वदा प्रभु निमंते आमने प्रस्तुत होई तांको निमंते जीवन यापन करबा कारण से पुनर्बार छोट शिशु ही आसुनाहांती से द्वितीयागमन करबा को जाउछंती से महान हेबा को जाउछंती समस्तनको पई महत् कार्य करबा को जाउछंती से द्वितीयागमन करबा समय आमे जेपरि तांको राज्य प्रवेश करबा सेथिपई आज आमान गृह रे सुजोग देबा एवं प्रभु को गौरव देबा ए छोट शिक्षा रे प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आमेन। प्रार्थना करबा पवित्र परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देउछु प्रभु तुमको स्वागत करबा क्षेत्र में आमानकर कौन सी दुर्बल रही कौन सी परिवेश कौन सी विघ्नर कारण रही ताहा मध्य आमानक तुमे परिवर्तन कर दियो तुम निमते प्रभु आमानक व्यवहार कर प्रभु आमाने विश्वास सहित एवं तुम ठारे निर्भर करिबो एवं नम्र हे एवं संपूर्ण तुम ठारे उत्सर्गीकृत हो पारिबो एवं प्रभु सहभागिता रे गीत स्तोत्र रे प्रभु एवं संकीर्तन द्वारा तुमको स्वागत करी प्रभु से परि सुजोग दियो काहारी परिवार जदि रोग दुख विघ्नर कारण हुए दारिद्रता विघ्नर कारण हुए कि अशांतिर विघ्नर कारण हुए ताहा तुम्हें परिवर्तन करो प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद करो प्रभु ए समस्त गौरव केवल तुमको दी प्रार्थना सुनिर धन्यवाद दी यीशु को नाम रे मांगुछु आमेन।